வந்துட்டேன். ஓம் शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। दीपज्योति परब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दनम् दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योति नमोऽस्तु ते। दीपज्योति नमोऽस्तु ते। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम विजयलक्ष्मी। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयम् यत्स्वप्नजागरसुषुप्तमवैति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कळमहं न च भूतसङ्गः प्रातर्भजामि मनसा वचसामगम्यं वाचो निभान्ति निखिला यदनुग्रहेण यं नेति नेति वचने निगमा अवोचुः तं देवदेवम् अजमच्युतम् आहुरग्र्यं प्रातर्नमामि तमसः परम् अर्कवर्णं पूर्णं सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यं यस्मिन् इदं जगत् अशेष अशेषमूर्तौ रज्ज्वाम्बुजङ्गम इव प्रतिभासितं वै श्लोकत्रयमिदं पुण्यं लोकत्रयविभूषणं प्रातःकाले पठेत्यस्तु स गच्छेत् परमं पदम्। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनं समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे गंगे च यमुने देवी गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी நம சம்பத்பிரதாயினி. ஒரு சின்ன தியானம் கிருஷ்ணர் மேல. கஸ்தூரி திலகம் லலாட்டபட்டலே வக்ஷஸ்தலே கௌஸ்துபம் நாசாக்ரே வரமௌக்திகம் கரதலே வேணுக்கரே கங்கணம் சர்வாங்கே ஹரிச்சந்தனம் சுலலிதம் கண்டே ச முக்தாவளி गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्माण निर्व्याकुलं त्रस्तनिबद्धिनि विविलसत् गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोद्धारम् किशोराकृतिः. हरे नमः. அச்சுதாஷ்டகம் சாந்தி. அந்த இது பண்ணிட்டு அந்த ஹைலைட் பண்ணா அந்த சென்டர்ல வந்துடும் படம். சொல்லமா? ஆம், சரி. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं
श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधिकम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्तते। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे विष्णवे जिष्णवे संगीने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणी जानकी जानकी वल्लभी वल्लभा याचितायात्मने कंसविध्वंसिने वंसिने ते नमः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेव चिद श्रीनिते अच्युतानंद हे माधवादोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे। जय जानकी कांत स्मरणम जय 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 राम राम. ஸ்ரீவர்ஷினி திருப்பாவை. ஸ்ரீவர்ஷினி பத்தியா பத்தியா வரலையா? யாரு வேற? நீங்க நம்ம ரகு அவரே பாடட்டுமா? சுதா பலராமன். சுதா பலராமன் நீங்க பாடுங்கம்மா. இன்னைக்கு 9வது திருப்பாவை, திருப்பதி 9வது திருப்பாவை 9வது. श्रीशैलेशदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यदीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यम् अच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोगदस्मृतिधराणि धृणाय मेने अस्मद्गुरो भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणं शरणं प्रपद्ये माता पिता युवदयस्दर्या विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महताह्वयपट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकाल यतीन्द्रमिश्रान् ஸ்ரீமத்பராங்குஷமுனிம் பிரணதோஷ்மி நித்யம். ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம், ஆச்சாரியன் திருவடிகளே சரணம், ஆலவந்தான் திருவடிகளே சரணம், மகாபெரிவா திருவடிகளே சரணம்.
तमेव मत्वा परवासुदेवं रङ्गीशयं राजवदर्हणीयं प्रापोदकीं योकृतसूक्तिमालां भक्ताङ्ग्रिरेणु भगवन्तमीडे மண்டங்குடி என்பர் மாமறையோர் மன்னிய சீர்தொண்டர் அடிப்பொடி தொன்னகரம் வண்டு தினத்த வயல் தென்னரங்கத்தம் மானை பள்ளி உணர்த்தும் பிரான் உதிர்த்தவோர் வம்ப விழ்வானவர் வாயுரை வழங்க மாணி வம்ப விழ்வானவர் வாயுரை வழங்க மாநிதி கவிலை பொன் கண்ணாடி முதல எம்பெருமான் படி மக்களும் காண்டற்கு ஏற்பனவாயின கொண்டனன் முனிவர் தும்புரு நாரதர் புகுந்தனறிவரோ தோன்றினன் இரவியும் துளங்குலி பரப்பி அம்பரத்தலத்தில் நின்று அகல்கின்ற தீரில் போய் அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே பள்ளி எழுந்தருளாயே நீலாதுங்க स्तनगिरितटे शुद्धमुक्पोक्त्य कृष्णं पारार्थैस्वं श्रुतिसरसिरसिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्छिष्टायां सृजनिकलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोता तस्यै नमयितमितं भूय एवास्तु भूयः அன்னவயல் புதுவை ஆண்டாள் அரங்கற்கு பண்ணு திருப்பாவை பல்பதியம் எண்ணிசையால் பாடிக் கொடுத்தால் நற்பாமாலை சூடிக் கொடுத்தாலை சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடர்கொடியே தொல்பாவை பாடி அருள வல்ல பல்வலையாய் நாடி நீ வேங்கடவர்க்கென்ன விதி என்ற மாற்றம் நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு தூமணி மாடத்து சுற்றும் விளக்கெரிய தூபம் கமழ துயிலணை மேல் கண் வளரும் மாமான் மகளே மணிக்கதவம் தாழ்திரவாய் மாமீரவலை எழுப்பீரோ உன் மகள்தான் ஊமையோகன்றி செவிடொகனந்தலோ தேம பெருந்துயில் மந்திரப்பட்டலோ மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் நின்றென்னு நாம பலவும் நவின்றலோ திருவெம்பாவை. நம்ம யாரோ கை தூக்கினாலே, இவரா? ஸ்ரீமதி ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஸ்ரீமதி கை தூக்கினேன் முதல்ல. வள்ளியாத்தாள் ஒன்றும் இல்லையா? சரி. திருவெம்பாவை ஸ்ரீதரன். அவ ஏதோ பேசுறான மியூட்ல இருக்கா. ஸ்ரீமதி. ஓ, மியூட் சரி பண்ணுமா? அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. சாமி, நான் வள்ளியாத்தா பேசுறேங்க சார். அதான் சொல்லுங்க. நீங்க தேவாரம் பாடல் நேத்து சொல்லிங்க சாமி. இன்னைக்கா? ஆமா, நேத்து இவரை பாட சொன்னேன். இன்னைக்கும் அவர் சிவபுராணம் பாடட்டும். நாளைக்கு நம்ம தேவாரம் பாடலாம். சந்தோஷங்க சாமி. இல்லைன்னா தேவாரம் ஒண்ணு சேர்த்துக்கலாம், ஒண்ணும் இல்லை. ரொம்ப அதுக்கு முன்ன பின்னெல்லாம் கூட்டாதீங்க. 10 பாட்டெல்லாம் ஒரே ஒரு தேவார பாட்டு மட்டும் பாடுங்க. சரி, இன்னைக்கு பாடுங்க நீங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீதரனுக்கு அப்புறம். ஸ்ரீதரன்.
விண்ணகத்தேவரும் நன்னவும் மாட்டா விழுப்பொருளே உன தொழுப்படியோங்கள் மண்ணகத்தே வந்து வாழச் செய்தானே வண் திருப்பெருந்துறையாய் பழியடியோம் கண்ணகத்தே நின்று களி தருத்தேனே கடலமுதே கரும்பே விரும்படியார் எண்ணகத்தாய் உலகு குயிரானாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே பள்ளி எழுந்தருளாயே முன்னை பழம் பொறுக்கும் முன்னை பழம் பொருளே பின்னை புதுமைக்கும் பேர்த்தும் அப்பெற்றியனே உன்னை பிரானாக பெற்ற உன் சீரடியோம் உன்னடியார் தாழ் பணிவோம் ஆங்கவர்க்கே பாங்காவோம் அன்னவரேயும் கணவராவார் அவர் உகந்து சொன்ன பரிசே தொழும்பாய் பணி செய்வோம் இன்னவகையேல் எமக்கெம் கொன்னல் குதியேல் என்ன குறையும் இலோம் ஏலோரெம் பாவாய் என்ன குறையும் இலோம் ஏலோரெம் பாவாய் குறையும் இலோம் ஏலோரெம் பாவாய். ஓம் திருச்சிற்றம்பலம். திருச்சிற்றம்பலம். பாரதத்தாய் திருப்பள்ளி எழுச்சியில 1-4 மட்டும் பாடுங்க. 1-4. பொழுது புலர்ந்தது யாம் செய்த தவத்தால் புண்மை இரு கணம் போயின யாவும் எழு பசும் பொற்சுடர் எங்கனும் பரவி எழுந்து விளங்கியது அறிவெனும் இரவி தொழுதுனை வாழ்த்தி வணங்குதற்கிங்கு உன் தொண்டர் பல்லாயிரர் சூழ்ந்து நிற்கின்றோம் விழில் விழி துயில்கின்றனை இன்னமும் எம் தாயே விழி துயில்கின்றனை இன்னமும் எம் தாயே வியம்பியது கால் பள்ளி எழுந்தருளாயே வியம்புவது கால் பள்ளி எழுந்தருளாயே பள்ளி எழுந்தருளாயே நின்னெடில் விழி மதலையர் எழுப்பவும் தாய் துயில் வாழ். மதலையர் எழுப்பவும் தாய் துயில் வாயோ மாநிலம் பெற்றவள் இஃதுணராயோ குதலை மொழி இறந்தாதொரு தாயோ கோமகளே பெரும் பாரதற்கரசே விதமுரு நின்மொழி 18 கூறி வேண்டியவாறுனை பாடுதும் காணாய் இதமுற வந்தமை ஆண்டருள் செய்வாய் இதமுற வந்தமை ஆண்டருள் செய்வாய் ஈன்றவளே பள்ளி எழுந்தருளாயே ஈன்றவளே பள்ளி எழுந்தருளாயே பள்ளி எழுந்தருளாயே. பாரத் மாதா கி ஜெய். வந்தே மாதரம். வந்தே மாதரம். சங்கர் நாராயணன். கலா. அபிராமி அந்தாதி. மனநோய் அகல
உடைத்தனை வஞ்சப் பெரு ஸ்லோக நம்பர் 27. உடைத்தனை வஞ்சப் பிறவியுள்ள முருகன் அன்பு படைத்தனை பத்ம பதயுகஞ்சூடும் பணியனக்கே அடைத்தனை நெஞ்சத் தழுக்கையெல்லாம் நின்னருட்புணலால் துடைத்தனை சுந்தரி நின்னருளேதென்று சொல்லுவதே. இம்மை வறுமை இன்பங்கள் அடைய சொல்லும் ஸ்லோகம் நம்பர் 28. சொல்லும் பொருளும் என நடமாடும் துணைவருடன் புல்லும் பரிமள பூங்கொடியே நின் புதுமலர்த்தாள் அல்லும் பகலும் தொழுமவர்க்கே அழியா அரசும் செல்லும் தவநெறியும் சிவலோகமும் தித்திக்குமே. எல்லா சித்திகளும் அடைய. ஸ்லோகம் நம்பர் 29. சித்தியும் சித்தி தரும் தெய்வமாகி திகழும் பராசக்தியும் சக்தி தழைக்கும் சிவமும் தவ முயல்வார் முத்தியும் முத்திக்கு வித்தும் வித்தாகி முளைத்தெழுந்த புத்தியும் புத்தியினுள்ளே புறக்கும் புறத்தை அன்றே. அடுத்தடுத்து வரும் துன்பங்கள் நீங்க அன்றே தடுத்தனை ஆண்டு கொண்டாய் கொண்டதல்ல நன்றே உனக்கினி நான் என் செய்யினும் நடுக்கடலுள் சென்றே விழினும் கரையேற்றுகை நின் திருவுளமே ஒன்றே பல உருவே அருவே என் உமையவளே. அபிராமியே அபிராமியே அபிராமி தாய் அடுத்தது என்னது லட்சுமி? அடுத்து அவரு தேவாரம். இது தேவாரம் தானே? அடுத்து நம்ம நீங்க பாடுங்கம்மா. லட்சுமி சகஸ்திரம் இல்ல தேவாரம் பள்ளியாத்தாள் நீங்க பாடுங்க. சிவபுராணம் நம்ம திருவாதிரை அன்னைக்கு வச்சுக்கலாம். ஸ்ரீதரன். ஓம் சிவாய நம. சிவ சிவா திருச்சிற்றம்பலம். என்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா மியூட் பண்ணிக்கோங்க சங்கரா. திருஞான சம்பந்தர் தேவாரம் 3ஆம் திருமுறை. திருச்சிற்றம்பலம். இடரினும் தளரினும் எனதுரு நோய் தொடரினும் முன்களல் தொழுதெழுவேன் கடல் தனில் அமுதோடு கலந்த நஞ்சை மிடரினில் அடக்கிய வேதியனே இதுவோ எமையாளுமாறு ஈவதொன்றே மகில்லையேல் அதுவோ உனது இன்னருளாவடு துறையரனே வாளினும் சாவினும் வருந்தினும் போய் வீழினும் முன்கலல் விடுவேனல்லேன் தாளிலம் தடம்புணல் தயங்கு சன்னி போலில மதி வைத்த புண்ணியனே இதுவோ எமையாளுமாறு ஈவதொன்றே மகில்லையேல் அதுவோ உனது இன்னருளாவடு துறையரனே நனவினும் கனவினும் நம்பா உன்னை மனவினும் வழிபடல் மறவே நம்மான் பூனல் வீரின் அருங்கொன்றை போதணிந்த கனலேறியனல் புகுகையவனே இதுவோ எமையாளுமாறு ஈவதொன்றே மகில்லையேல் அதுவோ உனது இன்னருளாவடு துறையரனே அலைபுழல்லாவடு துறையமர்ந்த இலை நுனை வேற்படையும் இறையை நலமிகு ஞான சம்பந்தன் சொன்ன
வீலையுடை அருந்தமிழ் மாலை வல்லார் வினையாயின நீங்கிப் போய் விண்ணவர் வியனுலகம் நிலையாக முன்னேறுவர் நிலமிசை நிலையிலரே. திருச்சிற்றம்பலம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்புகழ் குமார் வீடியோ ஆன் பண்ணீங்களா? இரண்டாவது படை வீடு திருச்செந்தூர் பாடல். 6 படை வீடுகளில் இரண்டாவது பாடல், இரண்டாவது படை வீடின் பாடல். விந்ததின் ஊரே வந்தது காயம் வெந்தது கோடி இனிமேலோ விண்டு விடாமல் உன் பதமேவு விஞ்சையர் போல அடியேனும் வந்து விநாசமுல் கலி தீர வன் சிவஞான வடிவாகி வந்து விநாசமுல் கலி தீர வன் சிவஞான வடிவாகி வன் பதோ ஏறி என் களையாறு வந்தருள் பாதமலர் தாராய் விந்ததின் ஊரி வந்தது காயம் வெந்தது கோடி இனிமேலோ விண்டு விடாமல் உன் பதமேவு விஞ்சையர் போல அடியேனும் வந்து விநாசமுல் கலி தீர வன் சிவஞான வடிவாகி வன் பதோ ஏறி என் களையாறு வந்தருள் பாதமலர் தாராய் எந்த நுள் ஏக செஞ்சுடராகி என் கண்ணில் ஆடு தழுவேணி எந்த தேடும் அன்பர் சகாயர் எங்கள் சுவாமி அருள்பால எந்த நுள் ஏக செஞ்சுடராகி என் கண்ணில் ஆடு தழுவேணி எந்த தேடும் அன்பர் சகாயரிங்கள் சுவாமி அருள் பால சுந்தர ஞானமெல் குரமாது தன் திருமார்பிலணைவோனே சுந்தர ஞான மெல் குரமாது தன் திருமார்பிலணைவோனே சுந்தரமான செந்திலில் மேவு கந்த சுரேசர் பெருமாளே சுந்தரமான செந்திலில் மேவு கந்த சுரேசர் பெருமாளே வன்பதோ ஏறி என் களையார வந்தருள் பாதமலர் தாராய் செந்திலில் மேவு பெருமாளே. பலவிதமான பிறவிகளை எடுத்து எடுத்து விந்ததில் ஊறி வந்தது காயம் வெந்தது கோடி இனிமேலோ விண்டு விடாமல் உன் பதம் ஏவும் விஞ்சையர் போல தேவர்கள் போல
பிறவிகள் என்பதே இல்லாமல் உன்னுடைய பாதார விந்தத்திலே இருக்கும்படியாக என்னுடைய முன்பிறவியினுடைய பாவ புண்ணியங்களுடைய அந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம் தீர்த்து உன்னுடைய பாதார விந்தத்தை எனக்கு அளித்து நான் முக்தி அடைவதற்கு உன்னுடைய பாதங்களை தருவாயாக. எந்த நூல் ஏக செஞ்சுடராகி எண்களில் ஆடு தழல்வேணி எந்தையர் தேடும் அன்பர் சகாயர் எங்கள் சுவாமி, எங்களுடைய சுவாமியாக இருக்கக்கூடியவனே, பரமேஸ்வரனுக்கு அருமையான புதல்வனே, ஜீவாத்மாவாகிய வள்ளியை தேடி வந்து பரமாத்மாவாகிய நீ எப்படி அணைந்து கொண்டாயோ அதே போல இந்த ஆத்மா கடை தேறுவதற்கு நீ அனுகிரகம் செய்வாயே. அழகான கடற்கரை ஓரமாக இருக்கக்கூடிய அலை வீசும் செந்திலில் வாழ்கின்ற பெருமாளே, இந்த பலவிதமான ஒரு தாய் இரு தாய் பல கோடியதாய் என்று எத்தனை பிறவி எடுத்து இழைத்தேனோ தெரியாது. இந்த பிறவியிலிருந்து என்னை விடுவித்து என்னை முழுமையாக உன்னுடன் சேர்த்து வைத்துக் கொள் என்று கேட்கக்கூடிய ஒரு அழகு. முருகாச்சரம் முருகாச்சரம். நம்ம இந்த கிளாஸ் நீங்க ஏதாவது நடத்துறதா இருந்தா அந்த இதுல டெக்ஸ்ட்ல போடுங்க. நீங்க நம்முடைய இதுல என் பேர்ல போடுங்க எத்தனை மணி என்ன அப்படிங்கிறது. அதே மாதிரி மற்றவர் கூட சந்தியா நம்ம நடத்துற கிளாஸ் விவரங்களை எனக்கு இதுல போட்டீங்கன்னா நம்ம யாருக்கா விருப்பம் இருந்தா நம்ம சொல்லலாம். நம்ம சங்கத்துல ஒரு 3rd year கேம்ப் நடக்கும். அந்த கேம்பும் போது எல்லாரும் தமிழ்நாட்டிலேருந்து 30-40 பேர் போவாங்க. போயிட்டு அங்கே 1 மாதம் இருந்துட்டு ஒரு வார்த்தை புரியாது ஹிந்தி, எல்லாம் ஹிந்தியில் நடக்கும். எல்லாம் சங்கல்பம் பண்ணுவோம் அடுத்த வருஷத்துக்குள்ள நம்ம ஹிந்தி கற்றுடணும் அப்படின்னு. ஆனால் இங்கே வந்த உடனே அது அப்படியே போயிடும். அந்த மாதிரி மார்கழி மாதம் போன வருஷம் சில பேர் சொன்னா எனக்கு நான் திருப்பாவை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு, திருப்புகள் கற்றுக்கணும், எவ்வளோ அழகாக இருக்கு அப்படின்னு. ஆனால் அது 10 நாள் 15 நாள் அப்படியே வத்தி போயிடும். ஏதாவது ஒரு விஷயம் இந்த கிளாஸ் சொல்லு. என்னம்மா? இல்ல மாமா, நான் நினைச்சுட்டே இருந்தேன் எனக்கு திருப்புகழ் கத்துக்க ரொம்ப வருஷம் ஆசை. சரி உங்ககிட்ட தான் கேட்கலாம், அவரு நடத்துறாரா என்ன கேட்கலாம் நினைச்சுட்டே இருந்தேன். நீங்களே சொல்லிட்டேன். சரி, அதனால அந்த விவரங்கள் மட்டும் எனக்கு என் நம்பர்ல அனுப்பி வைங்க. நான் தேவி சப்தசதி க்ஷாந்தி ரூபேண சம்ஸ்திதா. க்ஷாந்தினா மன்னிப்பு, மன்னிக்கட்டுமா? நான் சொல்லட்டுமா? या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता. शान्ति शान्ति शान्ति. या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. சாந்தினா மன்னிக்கும் தன்மை. மிருகங்கள் கூட இருக்குங்கிறாரு. தன்னை இரையா தேடி வந்ததை இப்போ மான் கூட்டத்தை துரத்துற புலி மற்ற மான் பக்கத்துலேருந்து ஓடினா கூட அதை எடுக்கிறது இல்லை. அது விற்படா நீ போன்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு மானை குறி வச்சு அதை துரத்தி அடிக்கிறது. மனுஷனுக்கு இது ரொம்ப முக்கியமான தன்மை, மன்னிக்கும் தன்மை. அந்த மன்னிக்கும் தன்மை தேவியுடைய ஸ்வரூபம். அவள் நம்முள் வீற்றிருக்கிறாள் அந்த தன்மையாக. அவளுக்கு நமஸ்காரம். பஜனை அபராஜிதா. தயாரா? मन चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, ये मन चाकर राखो जी.
चाकर राखो चाकर राखो चाकर राखो जी मन चाकर राखो जी मन चाकर राखो जी चाकर रहसो भाग लगासो नितोठ दर्शन पासो चाकर रहसो भाग लगासो नितोठ दर्शन पासो चाकर रहसो भाग लगासो दर्शन पासो वृंदावन के कुंज गलन में तेरी लीला का सो मन चाकर राखो जी ये मन चाकर राखो जी और मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला मन चाकर राखो जी ये मन चाकर राखो जी जोगी आया जोग करन को तब करने सन्यासी जोगी आया जोग करन को तब करने सन्यासी जोगी आया जोग करन को तब करने सन्यासी हरि भजन को साधु आया हरि भजन को साधु आया वृंदावन के वासी मन चाकर राखो जी ये मन चाकर राखो जी मीरा के प्रभु गहर गंभीरा सदा मैं सोचूंगी मीरा के प्रभु गहर गंभीरा सदा मैं सोची धारा आदि रात प्रभु दर्शन दीने आदि रात प्रभु दर्शन दीने नदी के तीरा मन चाकर राखो जी मन चाकर राखो जी चाकर राखो चाकर राखो जी मन चाकर राखो जी मन चाकर राखो जी वाह वाह கிருஷ்ண முராரிக்கு ஜெய். பாரு எவ்வளோ அழகா பாடுற. இதுக்கு பெரிய சொத்து குரல். அதை பாதுகாக்கணும். அப்படியே கையில ஒரு உள்ளங்கையில புண்ணு வந்தா அந்த புண்ணை எவ்வளவு கவனமா கவனிச்சுக்கணும். அதை தேவையில்லாத காரியம்லாம் அந்த கையால செய்ய மாட்டோம். புண்ணு பெருசாயிடக்கூடாதுன்னு. அந்த மாதிரி அந்த குரலை பாதுகாக்கணும். என்னுடைய குரலை பாரு எப்படி ஆயிடுச்சு. அந்த மாதிரி இது பெரிய சொத்து. இது இந்த மாதிரி சங்கீத திறமை, அதுக்கு கரெக்டா ஸ்வரம் குரல் அவ்வளோ அழகா அந்த கமக்கம் எல்லாம் போடுது. ஸோ அதுக்கு பெரிய கருவி குரல். அது ரொம்ப நல்லா சரியா வச்சுக்கணும். சரி, ரொம்ப சந்தோஷம். அடுத்தது கதையா பஜனை சாந்தி இன்னொரு நாமாவளி. வேலவா வேலவா வேல் முருகா வா வா வேலவா வேலவா வேல் முருகா வா வா வேல் முருகா வா வா வேல் முருகா வா வா வேலவா சண்முகா முருகா முருகா வேலவா சண்முகா முருகா முருகா வேலவா சண்முகா முருகா முருகா வேலவா வேலவா வேல் முருகா வா வா வேலவா வேலவா வேல் முருகா வா வா வள்ளி மணவாளா குஞ்சரி மணாளா வள்ளி மணவாளா குஞ்சரி மணாளா குஞ்சரி மணாளா குஞ்சரி மணாளா வண்ணமயில் வாகனா முருகா முருகா
வண்ணமயில் வாகனா முருகா முருகா, வண்ணமயில் வாகனா முருகா முருகா, வேலவா வேலவா வேல் முருகா வா வா, வேலவா வேலவா வேல் முருகா வா வா, சூராதி சூரா சுப்பிரமணிய தேவா, சூராதி சூரா சுப்பிரமணிய தேவா, ஷண்முகா சரவணா முருகா முருகா, ஷண்முகா சரவணா முருகா முருகா, ஷண்முகா சரவணா முருகா முருகா, வேலவா வேலவா வேல் முருகா வா வா, வேலவா வேலவா வேல் முருகா வா வா, வேல் முருகா வா வா, வேல் முருகா வா வா, வேலவா ஷண்முகா முருகா முருகா, வேலவா ஷண்முகா முருகா முருகா, வேலவா வேலவா வேல் முருகா வா வா. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா, வீர ஹரோஹரா அரோகரா, சக்திவேல் முருகனுக்கு அரோகரா, ஹரோஹரா. முருகனுக்கு அரோகரா. யாரு கதையா? கதை. நான் சொல்றேன். இது ஒரு ஒரிஜினல் கதை வந்து ஹிந்தில. இது என்னது, கான் சப்சே படா அப்படின்னு. கான் சப்சே படா அப்படின்னா யாரு எல்லாரோட உயர்ந்தவா, இல்லைன்னா எது எல்லாரோட உயர்ந்தது அப்படின்னு ஒரு இது வந்து எல்லாம் நம்ம உலகத்துல ஒரு டிஸ்கஷன் நடந்தது. மனுஷா, மிருகங்கள், செடி, மரம், மலை, நதி, அசுரர், தேவர் எல்லாருக்கும் நடுவில் ஒரு டிஸ்கஷன். கௌன் சப்சே படா, எல்லாரோட உயர்ந்தவா யாரு அப்படின்னு. ஸோ அப்படின்னு இருக்கச்சே நதி வந்து கங்கா நதி சொல்றது, मैं पाप नाशिनी सबके पाप धुलती हूँ तो मैं सबसे बड़ी அப்படின்னா, நான் எல்லாரோட பாபம், நான் தான் எல்லாரோட பாபமும் தொலைக்கிறேன், அதனால நான் தான் எல்லாரோட உயர்ந்தவோ அப்படின்னு. மே சப்சே படி அப்படி சொன்ன உடனே அங்கிருந்து வந்து ஒரு குரல் வருது, கங்கா கங்கா கேசி படி, ஓ தூ பிருத்திவி பி படி. அப்படின்னா கங்கா எப்படி உயர்ந்தவளா இருக்க முடியும்? அவத்தோ தர்த்தியில, பூமியில வந்து ஓடின்னு இருக்கா. சோ तो कौन किस सबसे बड़ा? पृथ्वी सबसे बड़ा. पृथ्वी सबसे बड़ा அப்படின்னா உடனே வந்து அந்த பாம்புகள் இதுல இருந்து வந்து ஒரு குரல் வருது, पृथ्वी कैसे बड़े? वो तो शेष नाग पे खड़ी. ஸோ என்ன சொல்ற, பிருத்வி வந்து எல்லாரோட எப்படி பெருசா இருக்க முடியும்? அவ வந்து शेष नागத்து மேல இருக்கிறதுனால तो कौन सबसे बड़ा? शेष नाग सबसे बड़ा. ஸோ எல்லாரும் அச்சா சரி शेष नाग सबसे बड़ा. அப்புறம் ஒரு குரல் வருது, नहीं शेष नाग सबसे बड़ा कैसे? वो तो शिव जी के गले में पड़ा. शेष नाग எப்படி எல்லாம் உயர்ந்தவளா இருக்க முடியும், உயர்ந்ததா இருக்க முடியும்? அது तो சிவஜியோட கழுத்துல இருக்கு. ஸோ फिर कौन के सबसे बड़ा? तो சொன்னா வந்து तो शिवजी सबसे बड़े. शिवजी सबसे बड़े. எல்லாரும் சொன்னா ஆமா ஆமா சிவஜி எல்லாரோட உயர்ந்தவர் சிவஜி தானே. அப்புறம் அந்த மலைகள்ல இருந்து ஒரு குரல் வருது, शिवजी कैसे बड़े? वो तो कैलाश पे खड़े. तो शिवजी எல்லாரோட எப்படி உயர்ந்தவரா இருக்க முடியும்? அவரே கைலாச பர்வத் மேல இருக்கார். सो அவர் எப்படி உயர்ந்தவரா இருக்க முடியும்? तो फिर कौन सबसे बड़ा? कौन सबसे बड़ा? तो पर्वत है, कैलाश है. सो हाँ, तो எல்லாரோட உயர்ந்தவ என்னது? கைலாச பர்வத் அப்படின்னு. அப்போ வந்து அசுரர் இதுல இருந்து ஒரு குரல் வருது, कैलाश सबसे बड़ा कैसे? वो तो रावण को देख के लड़खड़ा एक बार. तो रावण तो फिर रावण सबसे बड़ा அப்படின்னா ஒரு டைம் ராவன்
ராவணனே பார்த்து அவர் கைலாச பர்வத்தை ஆட்டிட்டார் இல்லையா, அதனால ராவணன் தான் எல்லாரோட உயர்ந்தவ அப்படின்னு அசுர குரத்துல இருந்து குரல் வருது. तो रावण सबसे बड़ा அப்படின்னு ராவன் सबसे बड़ाன்னு உடனே அந்த யுத்தத்துல இது பண்ணாலே ராமர் ராவணன் யுத்தம் நடந்தோடனே இப்ப அதுல இருக்கிறவெல்லாம் குறை சொன்னா இல்ல 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 रावण कैसे पड़ा, वो तो राम के बाण से गिरा. ராவன் எப்படி உயர்ந்தவளா இருக்க முடியும், ராமனோட ஒரு வில் அம்புனால விழுந்துட்டான் கீழே, அவன் எப்படி உயர்ந்தவனா இருக்க முடியும். तो कौन सबसे बड़ा, तो राम सबसे बड़ा. तो राम सबसे बड़ेன்னா ஆமா சரி இல்லை, ராமரை விட என்ன மேல இருக்க முடியும் அப்படின்னு எல்லாரும் சரி ஆமா எல்லாரோட உயர்ந்தவர் ராமன். அப்ப நம்மள மாதிரி ஒரு பக்த ஜனத்து அவள்ல இருந்து ஒரு குரல் வந்து राम कैसे बड़े, वो तो भक्तों के दिल में खड़े அப்படின்னா. तो कौन सबसे बड़ा, तो भक्त जन सबसे बड़े அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க. ஆமா அப்படின்னா நம்ம மனசுல ராமர் இருக்கிறதுனால நம்ம பக்தாலாம் தான் எல்லாரோட உயர்ந்தவா அப்படின்னு ஒரு சொல்றாங்க. நம்மள மாதிரி ஒரு ஆளு. இப்ப நம்மதுலயே ஒரு ஞானி புருஷர் என்ன சொல்றார், அவர் சொல்றார் பக்து கேசே படே, பக்து எப்படி எதுக்கா ராமர் அவர் மனசுல எதுக்கு உட்காண்டார், ஏன்னா நீங்க பக்தல என்ன பண்றா, நாம ஜப்பு பண்றா இல்லையா. சோ நாம ஜப்பு பண்றதுனாலதான் ராமர் கடவுள் நம்ம மனசுல உட்காந்துருக்கார். அதனால कौन सबसे बड़ा, तो எல்லாரோட உயர்ந்தவ யாருன்னா நாம ஜப்பு. சோ அதனால என்னன்னா நாம ஜப்புங்கிறது தான் நம்ம இதுல எல்லாத்தோட உயர்ந்தது அப்படின்னு. நம்ம எந்த கடவுள்ல நினைச்சுட்டு நம்ம நாம ஜப்பம் பண்றோமோ அதுதான் உயர்ந்தது அப்படின்னு ஃபைனலா டிசைட் ஆயிடுது. சின்ன கதை, குழந்தைகளுக்கு வேண்டி சொன்ன வேண்டிய கதை. எந்த கடவுளை நினைச்சு ஜபம் பண்ணினாலும் அப்படிங்கிறதுல ஒரு சின்ன கரெக்ஷன். எந்த சுரூபத்துல கடவுளை நினைச்சு ஜபம் பண்ணினாலும் அது ஜபம்தான் உயர்ந்தது. இது கீதையிலையும் சொல்றானே, யஜ்ஞானாம் ஜபயஜ்ஞோஸ்மி, யஜ்ஞங்களில் ஜபயஜ்ஞம் தான் நான் என்னுடைய சொரூபம் அப்படின்னு சொல்றான் கீதை. தெய்வத்தின் குரல் பவானி சுந்தர். நமஸ்காரம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன். ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நமக. இன்னைக்கு தெய்வத்தின் குரல்ல என்னுடைய டாபிக் நடமாடும் தெய்வத்தோட சுவாமி இதற்கு அத்வைத் அமைதிக்கு அப்படிங்கிற டாபிக் எனக்கு கொடுத்துருக்கு. கஷ்டங்களை சொல்லிக்கொள்ளாமல் யாராலும் இருக்க முடியாது. வெளிப்பட சொன்னாலே அதில் ஒரு நிம்மதி பிறக்கிறது. கேட்பவர்கள் எப்படி எடுத்துக்கொள்வார்களோ என்றில்லாமல் பகவானிடம் கஷ்டத்தை சொல்லிக் கொள்ளலாம். அவர் கிருபா சமுத்திரமாக இருந்து நாம் கேட்காமலே கஷ்ட நிவர்த்தி தந்தாலும் சரி, அல்லது பலனை தரும் பல தாத்தா என்கிற முறையில் நம் பாவத்துக்கு தண்டித்தே தீருவான் என்றாலும் சரி, அல்லது கஷ்டத்தை மாற்றாமலே அதை தாங்கிக் கொள்ளும் பக்குவத்தை தமக்கு தந்தாலும் சரி, அவனிடம் முறையிட்டுக் கொள்வதே நமக்கு ஓரளவு சாந்தி. ஆனால் வாஸ்தவத்தில் நான் ஈஸ்வர பக்தி என்று சொல்வது நம் கஷ்ட நிவர்த்திக்காக பிரார்த்திப்பதை மட்டுமல்ல, அல்லது நமக்கு சந்தோஷ வாழ்வை தந்தவருக்கு நன்றியாக பக்தி செலுத்த வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை. நான் அப்படி சொன்னால் மரம் வைத்தவன் ஜலம் ஊற்றத்தான் வேண்டும், நம்மை படைத்தவன் நமக்கு நல்வாழ்வு தரத்தான் வேண்டும், அது அவன் கடமை, இதற்கு என்ன நன்றி என்று யாராவது ஆட்சேபிக்கலாம். ஆகவே இதற்கெல்லாம் நான் பக்தியை சொல்லவில்லை. பின் எதற்கு சொல்கிறேன் என்றால், இப்பொழுது கஷ்டம் சந்தோஷம் என்ற 2 வார்த்தைகளை சொன்னவுடனே அந்த இரண்டுமே மனசை ஆட்படுத்துவை. மனம் ஆடாமல் இருப்பதுதான் உண்மை ஆனந்தம். மற்ற சந்தோஷங்கள் எதுவும் நிரந்தரமானவை அல்ல. தூங்கும் போதும் ஜடமாக பிரமைப்படுத்திருந்தாலும் கஷ்டம் சுகம் இல்லைதான். ஆனால் அப்போது ஆனந்தமாக சாந்தமாக இருக்கிறோம் என்று தெரியவில்லை. மனசில் அலையழாமல் இருக்க வேண்டும். அதே சமயத்தில் அமைதியாக இருக்கிறோம் என்று பூரண ஞானத்துடன் அப்படி இருக்க வேண்டும்.
அந்த நிலை வந்துவிட்டால் நமக்கு ஈடு இணை இல்லை. மனசு என்று ஒன்று இருந்து அதில் எண்ணங்கள் தோன்றுகிறபடியால் தான் பரமாத்மாவுக்கு வேறாக ஜீவாத்மா என்று நாம் இருக்கிறோம் என்ற எண்ணமே உண்டாக முடிகிறது. மனசு நின்று போய்விட்டால் இந்த பேத புத்தி போய்விடும். தேங்க்யூ. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. அருமை அருமை. எப்படி அவர் பாருங்க, அவரை எப்படி எவ்வளவு படிச்சிருந்தா இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் கரெக்டா ஆப்ட் அவர் தேர்ந்தெடுக்க முடியாது. ரொம்ப அழகு. பஜகோவிந்தம் அங்கங்களித்தம் அங்கங்களித்தம் பலித்தம் முண்டம் அங்கங்களித்தம் பலித்தம் முண்டம் தசன விஹீனம் ஜாத்தன் துண்டம் தசன விஹீனம் ஜாத்தன் துண்டம் விருத்தோ யாதி கிரஹீத்வா தண்டம் விருத்தோ யாதி கிரஹீத்வா தண்டம் ததபி ந முஞ்சதி ஆஷா பிண்டம். அங்கங்களித்தம் கைகாலெல்லாம் தளர்ந்து போயிடுது, டீலா அப்படியே லூஸ் ஆயிடுது கைகாலெல்லாம். பலித்தம் முண்டம் தலையில எல்லாம் வெள்ளையாயிடுது. தசன விஹீனம் பல்லெல்லாம் இல்லாம வாய் வந்து காலி ஆயிடுது. தசன விஹீனம் ஜாத்தன் துண்டம் வக்ர துண்டன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அவருடைய அந்த துண்டிக்க வந்து வக்ரமா இருக்கு, கோணரா. அதாவது அவருக்கு அதுதானே வாய் துண்டம். இந்த பல்லெல்லாம் இல்லாம ஜாத்தம் துண்டம், வாய் மாறி போச்சு. விருத்தோ யாதி கிரஹீத்வா தண்டம். தண்டம் தண்டம்னா கையில குச்சி, வாக்கிங் ஸ்டிக். அதனால்தான் நான் எனக்கு ஒன்றும் வயசாகல, நான் வாக்கிங் ஸ்டிக்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றவங்களை பார்க்கலாம். வயசாயிடுத்துங்கிறதுக்கு இண்டிகேட்டர் அது வாக்கிங் ஸ்டிக். விருத்தோ யாதி கிரஹீத்வா தண்டம், கையில் ஏந்திய தண்டம். தண்டாயுத பாணி முருகனுக்கு பேரு, தண்டத்தை ஏந்தியவன். ததப்பின அது அங்க வந்து வயசானதுக்காக இல்லை, அது வந்து ஆயுதம் அவனுக்கு, வேலுங்கிற அந்த ஆயுதம் தண்டம். ததப்பின முஞ்சதி ஆஷா பிண்டம். இப்படிலாம் ஆன பிறகு கூட மனசுல இருக்கிற ஆசைகள் அதெல்லாம் அழிவதில்லை. பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமதே. ஹே முட்டாளே, கோவிந்தனை பாடு கோவிந்தனை பாடு. அதனால் இந்த மாதிரி ஆயிடாது கூடாது, அதனால கோவிந்தனை பாடு கோவிந்தனை பாடு. ஆதிசங்கருடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அற்புதமான வார்த்தைகள். அடுத்தது நாம ஜபம் இல்லையா, கீதை இல்ல, பகவத்கீதை. சந்தியா. அது வந்துட்டேன் சார், ஒரு நிமிஷம். ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமஹா. இன்னைக்கு வந்து 4வது அத்தியாயத்துல 42வது ஸ்லோகம் சொல்ல சொல்லியிருக்கா. ஞான கர்ம சந்நியாச யோகத்துல இருந்து அது சொல்றேன். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச தஸ்மாதஜ்ஞான சம்பூதம் ஹ்ருத்ஸ்தம் ஞானாசினாத்மனः சித்வைனம் சம்சயம் யோகமாதிஷ்டோத்திஷ்ட பாரத. தஸ்மாத் அஜ்ஞான சம்பூதம் ஹ்ருத்ஸ்தம் ஞானாசினா ஆத்மனः சித்வா ஏனம் சம்சயம் யோகமாதிஷ்ட உத்திஷ்ட பாரத. தஸ்மாத் அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது, அதனால் அப்படின்னு. அதாவது இதுக்கு ப்ரீவியஸா, இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஸ்லோகத்தோட கண்டினியூவேஷன் இது கான்செப்சுவலி. இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல 41வது ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, கர்மயோகத்துல தன்னை சமர்ப்பிச்சு அத்தியாத்ம அறிவுனால சந்தேகங்களை எல்லாம் விலக்கி கொண்டு தன்னிலை அடைஞ்சவனுக்கு வந்து கர்ம வினை அப்படிங்கிறது அவனை பாதிக்காது அப்படின்னு சொல்லி, அதனால
அஞ்ஞானத்துல பிறந்து, அதாவது அறிவின்மையில பிறந்து உன்னோட உள்ளத்துல குடிகொண்டிருக்கிற இந்த சந்தேகங்களை ஞானம், மெய்ஞானம், அறிவு அப்படிங்கிற வாளுனால அறுத்தெறிஞ்சு யோகத்துல சரண் புகுந்து எழுந்திரு பரத வம்சத்துல தோன்றிய அர்ஜுனா அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். ஓம் தத் சத். ஓம் தத் சத். இதுல ஒரு வார்த்தை ஹிருத்ஸ்தம், அப்படியே உள்ளத்துல ஹிருதயத்தில் ஸ்தம் அப்படி நிலைத்து இருப்பவன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை. ஹிருத்ஸ்த கிரகஸ்த மாதிரி கூட்டத்துல நம்ம வீட்டுல நிலைத்து இருப்பவன் கிரகஸ்தன், அந்த மாதிரி ஹிருத்ஸ்தன், ஹிருதயம். ரொம்ப சந்தோஷம், நமஸ்காரம். அடுத்து வர்ஷினி, ஸ்ரீவர்ஷினி. ஓ, வர்ஷினின்னு கூப்பிட்டா நீ ரெஸ்பாண்ட் பண்றது இல்லை. ஸ்ரீவர்ஷினி, நாம ஜபம். வீடியோ அன்மியூட்டு. ஆம், வீடியோ அன்மியூட். அடியனுக்கு நான் என்ன சொல்லணும்னு எனக்கு தெரியாது. அடியனுக்கு சொன்ன என்ன சொல்லணும்? யாராவது சொல்லுங்க. ஏதாவது சொல்லணுமா? எதிர்பார்ப்பு இருக்கா? நீ பிரசன்ட் டென்ஸ் அட்டெண்டன்ஸ் போடுற நீ. சரி, ஆம், ஆரம்பி. வீடியோவும் ஆன் பண்ணிக்கோ. வீடியோ ஆன் பண்ணி. ஆம், ஸ்டார்ட். ராம 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 மரா 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 ராம 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 மரா ராம 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 ராம. ஜெய் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு ஜெய். அடுத்து நைவேத்தியம். நீ வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கல, நைவேத்தியம் நீதான். ஸ்ரீவர்ஷினி, வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு நைவேத்தியம் பண்ணிடு. அவ்வளவுதான். வீடியோ ஆனா இருக்கு இல்லையே, எனக்கு வரலையே படம். ஸ்ரீவர்ஷினி 2 இருக்கா? ஸ்ரீவர்ஷினி அதுல 1 வீடியோ இருக்கு. ஓகே, அச்சா. அல்ல அவருக்கா உட்காந்துருக்கா. அச்சா, ஆரம்பிச்சிரு நீ, நான் தேடிக்கிறேன். பல கோடி 100,000 மல்லாண்டத்தின் தோல்மணி வண்ணாவும் சேவடி செவ்வி திருக்காப்பு அடியோமோடும் நின்னோரும் பிரிவின்றி 1000 பல்லாண்டு வடிவாளியும் பல்லாண்டு இவாசூரி மலர்பதியும் சுடராளியும் பல்லாண்டு படைப்போருக்கு முழங்கும் அப்பாந்து சன்னியமும் பல்லாண்டு. எனக்கு இந்த கிடைக்கல அந்த நம்பர். சரி, முடிப்போம். இல்ல கேலரின்னு போனாதான் கிடைக்கும் வீடியோ போட்டோ எல்லாம் போட்டு. குறுங்கும் விளையாடு பொழுதியும் கொண்டு திண்ணனை விழா உன்னை தேய்த்து கிடக்க நான் மொட்டேன் என்னை புளிப்பழம் கொண்டு இங்கெத்தனை போலும் இருந்தேன் நன்னலறிய பிரானே நாரணா நீராடவாராய் ஆனிரை நேய்க்க நீ போதி அருமருந்து ஆவலறியாய் கானகமெல்லாம் திரிந்து உன் கரிய திருமேனி வாட பானையில் பாலை பருகி பற்றாதாரெல்லாம் சிரிப்ப தேனிலினிய பிரானே செண்பக பூச்சூட்ட வாராய். ரொம்ப அழகு. உங்க அம்மா அப்பாவை தான் பாராட்டணும். ரொம்ப சந்தோஷம். சரி, ஓம் சர்வே பவந்து சுகினः
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति ओम शांति 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 शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरि ओम। हरि